الحمد لله وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. الوقفة الخامسة، معنى وقفات شرعية في شهر شعبان. الوقفة الخامسة جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاخ. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. ففي هذا الحديث أن الله يغفر ليلة النصف من شعبان لجميع خلقه إلى اثنين: الأول المشرك، وهذا يدل على خطورة الشرك بالله عز وجل، فيجب اجتنابه والحذر منه وتفقد النفس من الوقوع في شرم هذه الشركيات الفعلية والقولية المنتشرة في الأمة. فهذا أبو الأنبياء وإمام الخلفاء خليل الرحمن يخشى على نفسه وبنيه الوقوع في الشرك وعبادة الأصنام. يقول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد بين إبراهيم عليه السلام ما يوجب الخوف من ذلك، فقال: رب إنهن أضللن كثير من الناس. ولذلك قال إبراهيم التميمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. رواه أحمد والطبراني والبيهقي. الثاني المشاهد، وهذا يدل على خطورة الشحناء والبغضاء بين المسلمين. والشحناء هي حقد المسلم على أخيه المسلم، بغض له لهوى في نفسه لا لغرض شرعي ومندوحة دينية، فهذه تهرم من مغفرة الذنوب في أكثر أوقات المغفرة والرحمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، ويغفر فيها لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وجاء في فضل سلامة الصدر حديث، ومما جاء في فضل سلامة الصدر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قال: صدوق اللسان نعرفه. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فما هو؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. الوقفة السادسة، إن من البدع المحدثة بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، فلم يدل عليها دليل صحيح، وبعض الناس يخص يومها بالصيام، وليس في ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه، وإنما روي في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها. أما ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله موضوع غير صحيح، كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم. Alhamdulillah, nous continuons notre cours sur les indications et les analyses sur le mois de Sha'ban. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est le mérite qui est rattaché à la moitié, à la mi-Sha'ban, c'est-à-dire la nuit du 15 Sha'ban, et aussi les bidas qui sont rattachés à cela, c'est-à-dire les bidas que les gens font. Donc, on va en parler.
Il est venu de le hadith d'Abu Musa al-Ash'ari que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala apparaît la nuit du 15 Sha'ban et pardonne à tous les gens, toutes ces créatures, sauf à un idolâtre, donc, ou bien un associateur, ou quelqu'un qu'il y a entre lui et son frère une inimitié. L'hadith est rapporté par Ibn Majah et jugé bon par Al-Albani dans Sahih Ibn Majah. Il y a dans ce hadith que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne durant la nuit de la mi-Sha'ban à toutes ces créatures sauf deux. Premièrement, Al-Mushrik, celui qui est associé à Allah. Et cela indique la dangerosité de l'associationnisme vis-à-vis d'Allah. Il est donc obligé qu'on s'en écarte et qu'on mette en garde contre cela et qu'on essaie de voir, de faire attention à notre âme pour ne pas qu'on tombe dans quelque chose parmi ces actes de polythéisme, que ce soit en termes d'actes et de paroles qui sont aujourd'hui répandus dans la communauté. Voici le père des prophètes et l'imam des Hunafa qui vous inculpent à Allah subhanahu wa ta'ala, Khalil al-Rahman, le bien-aimé du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam aussi était l'ami intime, quand il a dit Inna Allah qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahima khalila. Allah a fait de moi son ami intime comme il a fait d'Ibrahim alayhi salam son ami intime. Donc c'est Ibrahim alayhi salam, il dit il a peur, celui-là avait peur pour sa propre personne et pour ses enfants contre le fait de tomber dans le polythéisme et l'adoration des idoles. Il dit ô mon Seigneur, et écarte-moi, moi et mes enfants, qu'on adore, contre le fait d'adorer les idoles. Et Ibrahim alayhi salam a clarifié ce qui fait qu'il est obligé d'avoir peur de cela. Il dit Rabbi innahunna adlalna kathiran min nas. Notre Seigneur, elles ont très certainement égaré beaucoup de gens. Et voilà pourquoi Ibrahim at-Taymi dit mais qui sera à l'abri de la tentation du mal après Ibrahim alayhi salam? Donc, Ibrahim alayhi salam, qui est le père des croyants, si lui n'est pas à l'abri, qui donc est à l'abri? Et donc, personne ne se sent à l'abri, en sécurité vis-à-vis du polythéisme, sauf celui qui est ignorant. Il ne connaît pas le shirk et il est ignorant de ce qui va le sortir de ça. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit la chose que je crains le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur. Ils ont dit, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi le polythéisme mineur? Il a dit Ar-Riya, l'ostentation. Il a dit, c'est rapporté par Ahmad, At-Tabrani et Al-Bayhaqi. La deuxième des choses, c'est celui qu'il y a une inimitié entre lui et son frère. Celui-là aussi, on ne lui pardonne pas. Et ceci dénote de la dangerosité donc de cette inimitié et aussi de la haine entre les musulmans. Et quand on dit Ash-Shahna, c'est la haine du musulman envers son frère musulman, mais une haine à cause due à la passion de son âme, pas pour une affaire de la religion. Et cela fait que le musulman, il est exempté, il est privé du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la plupart des moments
de pardon et de miséricorde. Voyez-vous, Abu Huraira dit que le prophète Hassan a dit, on ouvre les portes du paradis le lundi et jeudi et on pardonne à tout serviteur qui n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala, sauf quelqu'un qu'il y a entre lui et son frère une quelconque animosité. On dit, alors, pardonner, donner un délai, accorder un délai à ces deux jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. L'hadith c'est rapporté par Muslim. Et il est dit au sujet du mérite qu'il y a à avoir un cœur pur, un cœur saint. Il y a le hadith d'Abdullah ibn Abr où il dit, j'ai dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'homme, qui est le meilleur homme des hommes? Il a dit, Kullu makhmoumul qalb saduqul lisan. Donc il a cité des catégories de personnes. Ils ont dit, Ya Rasulallah, saduqul lisan, on le connaît. C'est-à-dire, saduqul lisan, c'est celui dont la langue dit la vérité. Mais quel est le makhmoum al-qalb? Il a dit, huwa taqi, c'est le pur. An-naqi, le pur. Alladhi la isma fihi, celui qui n'a pas de péché en lui. Wala baghi, ni de transgression. Wala ghil, ni de haine. Wala hasad, ni aussi de jalousie. L'hadith est rapporté par Ibn Majah et authentifié par Al-Albani. Ce qui va suivre, c'est concernant les bid'a. Il y a parmi les bid'a que les gens font aujourd'hui, c'est de commémorer la nuit de la mi-Sha'ban. Il n'y a pas un seul hadith authentique qui indique cela. Et certains gens spécifient le jour de la mi-Sha'ban, donc le 15 là, par le jeûne. C'est-à-dire, ils jeûnent de façon spécifique cela. Et il n'y a pas de preuve en cela. Donc, il n'est donc pas permis de s'appuyer sur cela. Mais des ahadiths, il y a des ahadiths sur le mérite du jeûne de ce jour qui sont sur la question, mais qui sont des hadiths très faibles qu'il n'est pas permis de prendre en considération. Et aussi, ce qui a été dit au sujet du mérite de la prière dans cette nuit, la nuit de la mi-Sha'ban, tout ceci est mensonge, ce n'est pas authentique, comme beaucoup de gens de science l'ont dit. Que ce soit les grands savants du hadith ou d'autres, beaucoup ont parlé de cela, et je vous ai partagé un fichier écrit, une note où je parlais de cela. Donc en conclusion, il n'y a pas à spécifier la mi-Sha'ban pour un jeûne ou une prière ou un zikr ou une adoration quelconque. Celui qui a une nuit comme toutes les autres, sauf qu'Allah pardonne à ceux qui n'associent pas à Allah subhanahu wa ta'ala et à ceux qui n'y a pas une inimité entre eux, les frères et sœurs. Donc c'est dit que c'est le plus important, donc c'est de faire l'effort. Toujours le chic, le politique, on doit s'en éloigner à tout moment, mais surtout cette nuit-là, donc, on doit plus s'en éloigner et aussi s'éloigner donc de l'inimitié et aussi de la haine pour pouvoir profiter des mérites de cette nuit. Assalamu alaikum wa rahmatullah.